असलकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी सोहणियो सवेरे सवेरे ताड़ियां हरिया मिर्चा ते टमाटर ते लसन ते प्याज ते पुदीने शदीने ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਿਆਰੀ ਹਲੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬਿਸਕਿਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਈਦ ਦਾ ਗਿਫਟ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਮਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ आपके लिए दे के गई हैं। मैं कहा चलो भाई बहुत शुक्रिया उन्होंने कि उन्होंने इस ईद ते सानू याद रखिया और इन्ने अच्छे बिस्किट सानू दिते। तो मैं बड़ी खुश हुई है देख के। मैं क्या डब्बा भी नहीं अंदर खजूरा होनिया ने भाई खजूर रज रज के मैं खानिया ने वो अंदरों बिस्किट निकले लेकिन अभी बहुत मज़े के बने हुए हैं। तो चलो जी असी जरा ना चीज़ा कढ़ के रख लईयां ने। मैं क्या मैं कढ़ के तो थोड़ा जिहा रखा ना ताकि फिर पता चले कि साडा टारगेट है वे। तो वड्डा सारा चाह का कप जिहड़ा असीं दम कीता सी के बेगम नूं दिखाउण वास्ते ना असीं वड्डा सारा चाह का कप जिहड़ा वे ना वो रेडी कर रहे हैं अपना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਹ ਤੇ ਵੀ ਪੀਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਦੇ ਬਕੌਲ ਕੇ ਬਈ ਸਿਰ ਪੀੜੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਗਮ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ और इत्थे मैं भ्यों दी है। पता नहीं धुप का शेड आ रहा हो तो शायद सही नज़र ना आ रहा हो। मैं इत्थे रखनी है ऐसी दाल माश भ्योई तो यह दो हंडियाँ पकड़ियाँ ने तो असी के कहते हैं बस हुण तुहानूं खिलारा भी नज़र आ रहा होएगा किचन में लेकिन है कि कोई नहीं समेटांगे कुछ हले मजीद खिलारा पैना में। लेकिन असी बनाना अज मटर गोश्त मटर मैं कढ़ के रखे ने और नाल माश की दाल। तो असी पहले एक कप चाह पीवांगे तो नाल कुछ असी है जड़ी की कहते इहनूं जी की कहते बाकर खानी यह खा लवांगे। उस तो बाद फिर असी जड़ा ना अपना काम शुरू करांगे। दाल नूं असी उबलना रख दिता वे और इधर असी गोश्त चढ़ाया वे। गोश्त विच असी पावांगे जी लसन प्याज टमाटर ये चला जाएगा और ये जाएगा नमक मिर्च और हल्दी। सीधी सीधी सादी सादी पंजाबी हांडी जड़ी है ना वो साड़ी तैयार होएगी। इनू असी अच्छी तरह मिक्स करांगे और फिर कुकर नू प्रैशर दे देवांगे। मिक्स हो गया अच्छी तरीके नाल असी हुण इनू प्रैशर ला देवांगे। और इस तरफ असी दाल वास्ते जो टमाटर कट के पेस्ट बना के रखे है धनिया जरा मैं चॉप किया है तो प्याज जरा वे इनू चॉप करके रखा वे उधर अदरक लसन हरी मिर्च और जड़े मटर जड़े असी प्यो के रखे ने। तो चारों पासे तैनूं फिलहाल खलारा ही नज़र आएगा। पर है कि नूर फातमा उठ गई है। नूर फातमा ने कहा कि मैनू अंडे वाला परौठा बना दो छेती ना बड़ी भुख लगी है। तो असी क्या चलो जी ठीक है तुहानूं अंडे वाला पराठा असी बना के देने थोड़ा काम मैनू विच रोकना पेगा लेकिन है कि फिर उस तो बाद फिर असी बाकी का नाल नाल स्टार्ट करांगे काम। नूर फातमा का पराठा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। असी हुण इहनूं अंदर दे देवांगे। आ जाओ नूर फातमा कुकर का ढक्कन असी खोल लिया जी। गोश्त साडा गल चुकिया है और असी हुण इहदी भुनाई शुरू करन लगे हैं। गोश्त साडा अच्छा भुज गया वे। गोश्त मैं भुनना शुरू ही किया सी ते उतो फोन आ गया सऊदीया तो और फिर मैं चूल्हा बंद करके अंदर गई और डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट खाना काबा दिखाया। तो बहुत ही रूह परवर मंजर तो इन्ना अच्छा लग्या। अल्लाह के घर तो सोहना तो कोई नज़ारा है ही नहीं है ना कि अल्लाह के घर का जो नज़ारा होंदा उस तो सोहना कोई नज़ारा नहीं है। तो बड़ा अच्छा लग्या जी। हुण मैं चूल्हा बंद किया दोबारा आके खोलिया वे असी की कहते हैं किचन में काम स्टार्ट किया वे लेकिन बस कहते हैं रूह खुश हो गई है वो मंजर देख के। चलो जी बच्चियां तैयार तो पहले पूरी पूरी कोशिश होती है कि खाना तैयार बच्चियां नूं मिले ताकि बच्चे पूरे दिन के भुखे होंदे ने फिर आके फौरन खाना खान।
गोश्त की अच्छी भुनाई हो गई है। ये असीं शामिल कर देंगे मटर। मटर के नाल भी अच्छी भुनाई थोड़ी जैसे असीं कर लईए। हुण असीं शामिल कर देवांगे इहदे विच पानी। शोरबा तुसी अपनी हसबे ज़रूरत लाना वे कि तुसी जड़ा ना उहदे विच तैरना वे या बस थोड़ी थोड़ी डुबकियां लानियां ने, या जो साड़ा हिसाब किताब अपना होएगा ना, जागते रहना तो साडे ते ना रहना, वो तुसी अपने हिसाब नाल लाना। मैं तो बस दरमियाना जिहा शोरबा बना रही हाँ, तो असीं उहदे हिसाब नाल पानी पा दिता वे और एक दफ़ा असीं फिर इहनूं ढक देवांगे ताकि थोड़ा मटर गल जाण, तो फिर तुहानूं असीं इहदी फाइनल शक्ल दिखा दिंदे हां। दाल बनाना असीं स्टार्ट करन लगे हाँ। ऑयल में पा लिया वे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असीं चॉप किया होया प्याज इहदे विच पा देवांगे। प्याज को असीं थोड़ा जिहा इहदे विच कर लिया। हुण इहदे शामिल कर देंगे चॉप किया होया गार्लिक। गार्लिक नूं असीं थोड़ा भुन लिया। हुण इहदे विच जाएगा साबता गरम मसाला, काली इलायची, लौंग, मोटी इलायची और जड़ा कालिया मिर्चां, यह जड़ा जीरा, यह चीज़ां होंदियां ने। थोड़ा जिहा असीं इन्ना भुन लवांगे ताकि अच्छी जी खुशबू आ जाए मसाले की। मसाला साडा अच्छा भुज गया। हुण इहदे विच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असीं चॉप कीते हुए टमाटर पा देवांगे। टमाटर असीं शामिल करके थोड़े भुनाई कर लईए। हुण इहदे विच शामिल कर देंगे लाल मिर्च, सुक्का धनिया ते नाल जाएगा नमक। ये चीज़ां पा के असीं मसाले नूं अच्छा जिहा भुन लवांगे। मसाला साडा अच्छा भुज गया वे। हुण इहदे विच असीं नाल पा दांगे हरी मिर्च और थोड़ा जिहा असीं जड़ा अदरक है बारीक कटिया होया वो पा देवांगे और थोड़ा जिहा भुन लवांगे। मसाला बहुत अच्छा भुज गया वे। हुण असीं इहदे शामिल कर देंगे जिसी दाल उबाल के रखी सी ना, वो असीं इहदे शामिल कर देंगे। दाल नूं असीं अच्छी तरह मसाले च कर दिता है। बस इहदे विच असीं 2 घुट पानी पावांगे। सिर्फ 2 घुट असीं पानी च पाया वे ताकि दाल और मसाला अच्छा जिहा मिक्स हो जाए। और असीं इहनूं ढक दिंदे हां और हल्की अग कर दिंदे हां 5 मिनट लई ताकि मसाला अच्छा नाल लग जाए और पक जाए थोड़ा जिहा। और इस तरफ असीं अपना जड़ा गोश्त पिछे कीता सी मटर भुन के, इहनूं देखने खोलने भी इहदा की नज़ारा, इहदा भी नज़ारा देखिए। लो जी ढक्कन खोल लिया सी और खुशबू तो अच्छी आ रही है और सालन भी अच्छा ही पे लगता वे मज़े मज़े का लग रहा है। सालन तैयार हो चुके है। ये विच असीं हुण पा देवांगे धनिया। धनिया की भी खुशबू जिहड़ी है ना वो इहदे विच हो जाए। चलो जी अलहमदुलिल्लाह साडा यह सालन भी डन हो गया वे। तो असीं इहनूं ढक दिंदे हां ताकि धनिया की जिहड़ी खुशबू हुंदी है ना वो फिर विच आ जाए। ढक्कन चुक के असीं हुण देखने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है,
ਮਾਸ਼ ਕੀ ਦਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਫਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਫਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਾਫ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਲ ਦੀ ਭਾਫ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਵੇ ਕਿ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਫੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਵੇ ਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅभी गर्मी ऐसी शदीद गर्मी नहीं है, लेकिन धुੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧੁੱਪ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਪੀਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾਂਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਸੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਥਕਾਵਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਵਹੁਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਸਜਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਤਾ ਵੇ ਸੋਹਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਮਾਸ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਸੋਹਣਾ ਧਨੀਆ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਡਨ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਕਾਊਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਮਸ਼ੀਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰਤਨ ਧੁੱਲਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਐਸਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤੀ ਪਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਲਤੀ ਪਾਲਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਬੜੀਆ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਸ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਕਾਨ ਦੇਖਣੇ ਸਾਰੇ ਹੱਜ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਸ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਜ਼ਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜ਼ੈਨਬ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਕੈਸੀ ਹੈ, अस्सलाम वालेकुम, ਆਪ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੈਨਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਸਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਰਸਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਰੀਖੀ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਰ ਰਸਾਲੇ। ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਰੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ੈਨਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੈਂਗਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਗਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਲ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਲ ਖਾ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਲ ਉਬਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੌਲ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਹੈ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਕਿ ਜੁੜਵਾ ਸਾਡੀ ਕੁਕਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਵਲ ਮੱਛਲੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਨਾ ਖਾਈਏ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲ, ਇੰਨੇ ਜਿਹੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਲ ਉਬਾਲ ਲੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਉਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਰੋਟੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਖਾ ਲਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਲੂ ਭੱਠੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਲੈਮਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਮਨ ਸ਼ੂਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੋ ਨਮਕ, ਸਕੰਜਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੈਮਨ ਸ਼ੂਗਰ ਸਕੰਜਵੀ, ਔਰ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਕੰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਈਟਮ ਜੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮ ਪਿਆਰੀ ਬਾਜੀ ਜਾਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੀ ਬਾਜੀ ਜਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਲੌਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਲੈਮਨ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਰਮ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ शेर व शायरी की ज़ुबान बहुत मीठी और डीप होती है, तो इसमें इंसान के सारे जज्बात और एहसासात को अल्फाज मिल जाते हैं। फूल के हवाले से उन्होंने अहमद फराज का एक शेर याद आ गया। अच्छा जी, अहमद फराज का शेर देखिए, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ओए होए होए होए, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, बहुत प्यारा शेर है कि ऐसा है तो बात करके चलो फिर बात करके देखते हैं। ज़बरदस्त। अहमद फराज बहुत बड़े शायर ने, उन्होंने भाई एक नाम है अहमद फराज का। मैं एक दफ़ा देखा सी प्रोग्राम, वो बेगम नवाजिश अली दे नाल सी उन्हों दा, ते नाल बैठी सी मीरा, तो कित्थे अहमद फराज ते कित्थे मीरा, वो कॉम्बीनेशन जड़ा ना वो बड़ा एक फनी किस्म का सी कि अहमद फराज कुछ होर गल्लां कर रहे सर, और मीरा का अपना ही एक अंदाज है, वो अपने अंदाज से लगी हुई सी। तो वो जड़ा ऐसा जहनी लैवल का जो फर्क सी ना साफ नज़र आ रहा सी कि सारे पढ़े लिखे लोगों का जरा, और खासकर जो शायर हजरात होंगे ने उन्होंने एक एक लफ्ज़ का मायना पता होंदा सी, ते और कुछ अल्फाज के मायने सानू पता नहीं होंदा। अगर असीं शायरी पढ़ने सानू पता ही नहीं होंदा कि इस लफ्ज़ का मीनिंग की है, लेकिन शायरां नू पता होंदा उत्थे उस लफ्ज़ नू इस्तेमाल किया होंदा वे। और वाकई तुसीं सही किया कि एक शेर दे विच समो देंदे ने एहसासात जज्बात सारी चीज़ां वो शेर विच समो दित्तियां जांदियां ने। यह हुनर हर एक दे कोल नहीं है। ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने हर तरह के लोग उतारे ने, बहुत सारे लोग, लेकिन शायर जिहड़े ने तदे कहंदे ने बड़े हसास होंदे ने, उन्हां दी बड़ी की कहंदे ने हुंदी है कि हसासीयत की छोटी जी गल भी एक लफ्ज़ां च कैद कर लेना। बड़ी किताब के बावजूद लिखते हैं राइटर जिहड़े लिखते हैं, लेकिन शायर जिहड़े ने उन्होंने भी क्या कहने, ज़बरदस्त शायरी है अहमद फराज की। मैं इस तरह बहुत ज़्यादा उन्होंने कोई बुक्स वगैरह तो नहीं पढ़िया, लेकिन अक्सर हुण मीडिया ते आ जाता है सामने फराज की शायरी है, इस तरह पढ़ने तो बाकी बड़ी ज़बरदस्त शायरी है उन्होंने। बहुत शुक्रिया शमा
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਔਰ ਹਾਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਸੀ ਫੂਡ ਬਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੁੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਫੁੱਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਐਸਟਾ ਜਾਓ, ਟੈਸਕੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਲਿਡਲ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਬਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇਤਮਾਨਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਾਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਬਿਰਯਾਨੀ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਹੁਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ 4 ਰਸਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸਾਂ। ਨੋ ਨਿਹਾਲ, ਆਂਖ ਵਿਚੋਲੀ, ਫੂਲ, ਤਾਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਸਾਂ। ਬਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਣਾ ਕੀ। ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਖਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਜੇਬ ਖਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਖਰੀਦਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿ ਬੁੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਟੀਚਰ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਤਫਾ, ਯੂਸੁਫ, ਰਾਫੇ, ਨੰਨੋ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇੜੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਸ ਹਰ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਸਫ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੇ, ਹੁਣ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਬੱਚੇ, ਕਰਨ, ਸੋ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਕੇ ਬੇਗਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਜ਼ਮਾ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਜ਼ਮਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਜ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਆਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਮਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਰਕਤ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸਮਾਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਭੁੰਨ ਰਹੀ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ੋਹਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਦਿਖਾਇਆ ਰਾਫੇ ਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਵਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਰਸ ਧੁੱਪ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੀਕ ਤੇ ਗਰਮੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ
ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤਵਾਫ ਕਿ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਲਾਈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੇਖੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਫਰੋਲਾਂਗੇ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।